مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، اور شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا، ایک نئی قوت ملتی ہے۔ ہم خدا کے زندہ کلام کے لیے اور بائبل مقدس کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج پھر خدا نے موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی اصلاح کے لیے چند ایک باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کامیاب زندگی کا راز، یعنی زندگی کو از روئے بائبل اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو آج بائبل مقدس میں کامیابی کے راز کو ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی پہلی 22 آیت کو خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ غور سے سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے گا، اور بڑی دل جمعی سے خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور نہ صرف اس کو سنیں بلکہ اس یوٹیوب ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ اس کلام کو سن سکیں اور برکت پا سکیں۔ سو پھر دہرائی دیتا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی پہلی 22 آیت پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا، اور ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے، تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگی، اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے، تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے۔ یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دیے، اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار اور چتلے اور چکبترے ہیں۔ اور خداوند کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار، چترے اور چکبترے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کہتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت الیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی زدوبوم کو لوٹ جا۔ تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا
क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वो ही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊंटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और माल और असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे कद्रून अराम में उजरत पर मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क के कनान में अपने बाप इज़ाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कुतराने को गया हुआ था, सो राखिल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जद्दाल की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा के कलाम में से जिस हवाले को मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये अय्यूब की जिंदगी के, याकूब की जिंदगी के बारे में बहुत एक जबरदस्त कहानी बयान की गई है। उसकी जिंदगी नशीब व फराज का जिक्र है। याकूब किसी तरह गैर मुल्क और परदेश में कामयाब जिंदगी बसर करता है। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि याकूब परदेश में है, अपने घर से दूर है, और फिर क्या है, वो कैसे कामयाब जिंदगी जो है वहां पर बसर करता है। और आज ये सारी बातें हम सीख कर इसका इतलाक अपनी जिंदगियों पर करेंगे और चेक करेंगे कि कामयाब जिंदगी का क्या राज है। और फिर जरूरत है कि हम भी इस रोए जमीन के ऊपर कामयाब जिंदगी गुजार सकें। अगरचा इब्तदा में मैं वो एक जो है खुदगर्ज सौदेबाज शख्स है, वो इंतहाई डरने वाला शख्स है और हालात का मुकाबला करने की बजाय राह फरार इख्तियार करता है। कौन? याकूब। कि ये पहले इब्तदा में खुदगर्ज सौदेबाज, हर बात में सौदा करने वाला, और उसके बाद क्या है, इंतहाई डरने वाला शख्स था। ये सादा मिजाज शख्स था, जो है डेरों में रहने वाला शख्स था। मगर इस हवाले में जो हवाला मैंने आपके सामने 31वें बाब, पैदाइश की किताब 31वें बाब में से जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें हम सीखते हैं कि ये शख्स किस कदर कामयाब शख्स जो है नजर आता है, और इसकी कामयाबी का राज क्या है वो आज हम सीखेंगे। मेरे अजीजों, याकूब में 4 खूबियां पाई जाती थीं, और वो 4 खूबियों की वजह से ये शख्स क्या है, इसकी जिंदगी का कामयाब ये राज है। ये कामयाब जिंदगी क्या है, गुजारता है, बसर करता है परदेश के अंदर। पहली बात कौन सी थी? पहली बात यह थी कि ये बाखबर रहने वाला शख्स था। अगरचे एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता है, मगर वह अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहता था। उसे अपने मामू के घर रहते हुए 20 साल गुजर चुके थे। लोग इसके बारे में,
یعنی اس کے ماموں کے بیٹے، اس کے جو عزیز و اقارب تھے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے ہی عزیز جو ہے حسد اس سے کرتے ہیں۔ اس وقت حالات کا رخ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اختیار کر رہے ہیں۔ کیسے حالات کا؟ کہ وہ حالات ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے یہ باتیں سنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے بقیہ طور پہ 31ویں باب کی پہلی آیت میں۔ یعقوب نے یہ باتیں سنی اور سارے ماحول کا اس نے کیا ہے؟ جائزہ لیا۔ حالات اس لیے بھی ناساز تھے اور اس قدر ناساز تھے کہ نقصان دہ، وہ حالات اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھا۔ اور میرے عزیزو، ماحول اچھا ہو، میں اکثر و بیشتر یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر ماحول اچھا مل جائے تو زندگی اور کاروبار پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ماحول اچھا مل جائے اور پھر جو ہے کیا ہو، زندگی بھی اچھی ہو جائے تو کاروبار کرنے کے لیے اچھے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اثرات ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد لوگ حسد کرنے والے ہیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں گے اور ذہنی اور مالی نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اس لیے باخبر رہنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جیسے ایک محاورہ ہے کہ کبوتر اگر بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے تو وہ اسے چھوڑ نہیں جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اسے جو ہے اٹھا لے جاتی ہے، اسے کھا لیتی ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ محض کبوتر کی طرح جو ہے ہمیں اپنے جو ہے خام خیالی میں جو ہے نہیں رہنے کی ضرورت، بلکہ کیا ہے کہ ہمیں ہوشیار بننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ یعقوب نے، کیونکہ وہ باخبر رہنے والا شخص تھا، اس میں یہ خوبی تھی، تو یعقوب نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خاندان سمیت اس ماحول سے کنارہ کشی کر لے گا۔ اپنے بچاؤ کا کیا ہے؟ اس نے انتظام کر لیا۔ اور میرے عزیزو، ہمارے ارد گرد غیر مسیحی ماحول ہے، کئی طرح کی مشکلات ہیں۔ باخبر رہنے کی کیا ہے؟ اس دور کے بھی حساب سے مجھے اور آپ بلکہ ایمانداروں کو باخبر رہنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بائبل میں ایک بہت مشہور آیت ہے، متی کی انجیل اس کے 10 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند کیا ہے؟ بے آواز بننے کی ضرورت ہے۔ یعنی بے دینی کے دور کے اندر، بلکہ اس دور کے اندر ارد گرد جو ہمارا ماحول ہے، ارد گرد جیسے لوگ ہمارے رہتے ہیں، ہمیں ان کے حساب سے، جیسے یعقوب باخبر شخص تھا اور اس نے بڑا اچھا فیصلہ لیا اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے گھرانے کو لے کر نکل پڑا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی کم از کم اپنی زندگی میں جو ہے باخبر رہنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور یہ یعقوب کی کیا تھی؟ یہ اس کی پہلی خوبی تھی۔ دوسری خوبی بھی ہم چیک کریں گے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ چہرہ شناس شخص تھا، یعنی وہ چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتا تھا کہ آیا اب اس شخص کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، یہ کیسا رویہ رکھنے والا یا میرے ساتھ کیسا بہیو کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، لابن کے دل میں کیا تھا؟ اس کی سوچ اور رویہ تبدیل ہو چکا تھا۔ جیسے ہم 31ویں باب کی 5 سے 7 آیت کو پڑھتے ہیں تو یعقوب جان گیا کہ اس کے سسر نے، یعنی اس کے ماموں لابن، اور یہ اس کا سسر بھی تھا، کہ اس کے سسر نے پہلے 10 بار اس کی جو ہے مزدوری کو تبدیل کی ہے، اور اب بھی اس کے چہرے کے بدلے ہوئے جو ہے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ دغا بازی ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔
याकूब ने अपने ससुर लाबन के चेहरे को क्या किया, देख कर दिल का राज जो है, उसने उसके दिल के राज को क्या किया, जान लिया। चेहरा शनास ना होना ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कई दफा लोग दोस्त बनकर, मेरे अजीज भाइयों बहनों, दोस्त बनकर हमारी क्या है, जड़ें खोखली कर देते हैं। कामयाब जो है वो राज, कामयाब जिंदगी का राज इसमें है कि पहली बात यह है कि हम क्या है, बाखबर रहने वाले हों, इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहें। और दूसरी बात यह है कि हम जो है चेहरा शनास बने, यानी चेहरे के तासुरात को हम पढ़ सकें कि अगले के, मेरे और आपके बारे में क्या तेवर हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि पहला करंथियों और उसके जो है 12वें बाब की 10वीं आयत में, जहां पर रूह के फल लिखे हुए, रूह की नेमतें लिखी हुई हैं, उसमें बड़ी जबरदस्त तौर पर एक बात लिखी है। जो नेमत है रूह की, वो लिखा है कि चेहरा शनासी यानी इम्तियाज की रूह, ये रूह कुदस की क्या है, नेमत है कि हम इम्तियाज करने वाले हों, हम समझ जाने वाले हों, हम में परखने की क्या है, रूह हो, और हम चेहरे को पढ़ सकें कि आया ये शख्स जो है हमारे बारे में, अब इसके चेहरे के तासुरात जो है ये कैसे हैं। और मेरे अजीजों, ये याकूब के अंदर दूसरी खूबी थी, वो भले सादा मिजाज था, चरवाहा था, डेरों में रहने वाला था, लेकिन इस हिस्से में देखते हैं कि उसने फौरन अपने ससुर के चेहरे को क्या है, जिसके साथ उसने 20 साल गुजारे थे, उसके चेहरे को उसने क्या किया, पढ़ लिया और समझ गया कि अब उसका ससुर जो है उसके साथ क्या करने वाला है। इसी तरह जब हम आयत 3 में देखते हैं तो उसमें जो है ये वाज़ेह तौर पर है। और जो तीसरी उसके अंदर खूबी थी वो ये थी कि वो दुरुस्त राह इख्तियार करने वाला शख्स था। यानी दुरुस्त राह उसने कैसे इख्तियार किया? पहली खूबी क्या थी कि वो बाखबर रहने वाला। दूसरी खूबी ये, वो चेहरा शनास शख्स था, यानी चेहरे को पढ़ लेता था और फिर समझ जाता था इस शख्स के दिल में क्या है। और तीसरी खूबी ये थी कि वो दुरुस्त जो है रुख इख्तियार करने वाला जो है वो शख्स था कि किस तरफ अभी मुझे जाने की, कौन सा रुख इख्तियार करने की, कौन सी सिमत जो है इख्तियार करने की मुझे जरूरत है। उसके रिश्तेदार से नुकसान पहुंचने के दर पे हैं, यानी उसके रिश्तेदार उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। याकूब अकेला है, वालिदैन भाई पास नहीं है, मुल्क पराया है। उन मुश्किल हालात का मेरे सीसो मुकाबला कैसे किया जाए, कौन मेरा साथ देगा, ये याकूब के दिल के ख्याल थे। उसने दिल में ये बातें सोची होंगी। और फिर क्या है, यहां पर कोई उसका जो है वो सोचता होगा कोई मददगार नजर नहीं आता। मगर याकूब ने मेरे अज़ीज़ों ठीक सिमत इख्तियार की, यानी ठीक उसने क्या है, रुख इख्तियार किया। कौन सा रुख इख्तियार किया? उसने वो फौरन खुदा की तरफ रजू हुआ, उसने खुदा की तरफ रजू किया। जो हम 3 आयत में पढ़ते हैं, 31वें बाब की 3री आयत में, कि उसने खुदा की तरफ रुख किया और फिर जो है अपना सारा मामला, अपनी सारी मुश्किलात को अपने बाप दादा के खुदा के सामने बयान किया, अपनी कमजोरी भी बताई। और फिर मेरे अजीजों, आयत 3 में हम जब देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि खुदा ने, जो अब्राहम इज़ाक याकूब का खुदा था, उसके बाप दादा का खुदा था, जो आसमान जमीन को बनाने क्रिएट करने वाला खुदा था, उसका खुदा याकूब का खुदा था। खुदा ने याकूब को बताया कि उसे क्या करना है, बचाव का तरीका क्या क्या है, अपने मुल्क, यानी ये तरीका उसने बताया कि अपने मुल्क और रिश्तेदारों के पास क्या कर, लौट जाए और मैं तेरे क्या करूंगा, साथ रहूंगा। ये खुदा ने उसको बताया। और उसने पहले ये रुख इख्तियार कैसे किया? उसने दुरुस्त उसने खुदा से पूछा, उसने अपनी मर्जी नहीं की। गो के सब कुछ को समझ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने मर्जी अपनी नहीं की, बल्कि उसने क्या किया,
اس نے زندہ خدا سے پوچھا، اور میرا دل خدا باپ کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اس نے فوراً اس کی کیا ہے رہنمائی کی۔ میرے عزیزو، اکثر دفعہ لوگ جو ہے مشکلات میں خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، پیروں، فقیروں، دھاگے تویز اور جو ہے مزاروں، خانگاہوں اور کئی طرح کے سادھوؤں اور بناوٹی دعا کرنے والوں کی طرف کیا ہے رخ کرتے ہیں، اور اس طرح مسائل ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ یعقوب کی طرح آج کے اس دور کے اندر بھی ہمیں ایسی جگہوں پر جانے کے بجائے ہمیں سیدھا رخ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سیدھا رخ کیا ہے کہ ہم جو ہے خدا کی طرف آئیں، ہم خدا سے باتیں کرنے والے، ہم خدا سے پوچھنے والے ہوں، ہم اپنی مشکلات، اپنی کمزوریاں، اپنی ٹینشن، اپنی ڈپریشن، اپنے حالات خدا کو بتانے والے ہوں۔ اور جب ہم عزیزو ایسا کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے، اور خداوند کیا کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جو اس سے مانگتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے صلاح لیتے ہیں۔ بائبل مقدس جو ہے عظیم کتاب ہے، یہ ہماری اچھی صلاح کار ہے۔ بائبل کا خدا جو ہے یسوع مسیح خداوند جو ہے وہ ہمارا اچھا صلاح کار ہے، اور جب ہم اس سے صلاح لیتے ہیں، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہماری درست سمت میں ہماری کیا کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے آج اس بے دینی، نفسانی، شیطانی دور کے اندر بھی ضرورت ہے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں، خاص کر کے مشکل حالات کے اندر، ہم کسی اور کے پاس نہیں، جادو ٹونوں تویز دھاگوں والوں کے پاس نہیں، بلکہ ہمیں خدا کے پاس جو ہے ڈائریکٹ خود اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور جو چوتھی اس میں میرے عزیزو خوبی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر حل تلاش کرتا ہے۔ جب ہم آیت 4 پڑھتے ہیں، اسی 31ویں باب کی 4 آیت پڑھتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے خاندان یعنی اپنے بیویوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پرابلم کا کیا کیا، حل نکالا، حل تلاش کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیویوں کو بلایا اور ان کے سامنے سارے حالات کا بیان کیا، ان کے باپ کے کام بھی اسے کیا کیے، ان کو بتائے، ان کے سامنے خدا کے بارے میں بھی بیان کیا، انہیں آنے والے خطرات، جو اگر وہ وہاں سے نہ نکلتا تو خطرات کیا کون سے پیدا ہو سکتے تھے، ان خطرات سے بھی اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو آگاہ کیا، اور بچاؤ کا طریقہ جو خدا نے اسے بتایا تھا، وہ طریقہ بھی اس نے ان کو کیا کیا، بتایا۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر صلاح مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے فیصلے اپنے خاندان پر مسلط نہیں کیے میرے عزیزو، زبردستی ان سے نہیں کی، مسلط نہیں کر دیے، بلکہ جمہوری اور الہی جو ہے طریقہ اختیار کیا۔ لیکن آج کے دور کے اندر کئی دفعہ ہم اپنے فیصلے دوسروں پر ٹھونستے ہیں کہ گویا ہم زیادہ کیا ہے، ہم سمجھدار یا زیادہ عقل مند ہیں۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہی کیا ہے، درست ہے۔ کئی بار ہم اپنے پر بہت زیادہ تکیہ کرتے، بہت بھروسہ کرتے ہیں، بڑا سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یعقوب نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں چوتھی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے خاندان کو، خاص کر کے اپنی دونوں بیویوں کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت کی، پہلے خدا سے پوچھا، خدا نے بھی جو کچھ اس کو کہا وہ بھی ان کے ساتھ بیان کیا کہ خدا نے سارے مشکل حالات سے نکلنے کا مجھے کیا حل اور کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ بھی بڑی علیمی فروتنی، بڑے پیار کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ کیا ہے، شیئر کیا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے کہ ہم بھی جو کچھ ہم کہتے اور کرتے ہیں وہ درست نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم باقاعدہ طور پر کیا ہے، صلاح کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اس نے باقاعدہ طور پر ان کو بے زبان جانوروں کی طرح، ہمارے کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کیا ہے، بے زبان جانوروں کی طرح متئی رہیں، اور پھر ہم کیا کرتے، لوگ جو
खुद ही अपने आप को समझदार समझते और बनाते हैं, फिर वो कई तरह की नाकामियों का क्या है, वो सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों, कामयाबी का राज इसमें पोशीदा है, कामयाब जिंदगी का राह जो है इसमें पोशीदा है कि जैसे याकूब ने किया, उसने पहली बात क्या की, उसमें क्या खूबी थी कि वो क्या करने वाला शख्स था, खबरदार रहने वाला शख्स। दूसरी बात, वो चेहरा शनास शख्स था, चेहरे को पढ़ लेने वाला शख्स था। और तीसरी बात, वो दुरुस्त जो है रुख को इख्तियार करने वाला, यानी उसने सबसे पहले अपने आसमानी बाप से बात की, उससे पूछा। और फिर जो चौथी खूबी थी, उसने अकेले फैसला नहीं किया बल्कि अपने खानदान के साथ क्या है, मशवरा किया। और ये एक कामयाब शख्स की जिंदगी का क्या है, राज इसमें छुपा हुआ है। और दूसरों को भी क्या है, उसने क्या की, अहमियत दी, यानी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अहमियत दी, उनके साथ क्या है, उसने सलाह मशवरा किया, उनके साथ क्या है, उसने शेयरिंग की, अपनी राय। मेरे अजीज भाइयों बहनों, अपनी राय हम दूसरों पर जो है ठोसने वाले ना हों। काश के कामयाब जिंदगी के लिए याकूब की तरह आज इस बेदीनी नफसानी शैतानी दौर के अंदर भी मैं समझता हूं कि हमें भी याकूब की तरह कामयाब जिंदगी के लिए गुजारने के लिए ये चार खूबियां जो है हम में पाई जानी चाहिए। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, हमें इनको अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारी सलाह करती है ये चार खूबियों के बारे में, और ये चार खूबियां किसमें थी, ये चार खूबियां याकूब के अंदर थी। आज मुझे और आपको भी सोचना है कि क्या हम कामयाब जिंदगी के राह को समझते हैं, कामयाबी की जिंदगी के राह को हम जानते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझते तो फिर आज जरूरत है कि हम इन चार बातों को अपनी जिंदगी में लें और कामयाब जिंदगी के राज को समझें। बाइबल मुकद्दस के राज हमें बताती है जो कि याकूब की जिंदगी में थे। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आए मुझे और आपको भी, अगर हम चाहते हैं कामयाबी की जिंदगी गुजारें तो कामयाब जिंदगी की इस राह को इख्तियार करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। बाइबल जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर हमारी रहनुमाई करती, क्योंकि इसीलिए इसको जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता याद, बल्कि ना सिर्फ ये जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता याद है बल्कि ये ज़ाब्ता निजात भी है। इसलिए बाइबल को पढ़े, बाइबल को समझे, इसको इसकी तरफ, खुदा की तरफ रुख इख्तियार करे। जब हम सिमत इख्तियार करते, रुख इख्तियार करते, अपनी सिमत को दुरुस्त करते, दुरुस्त रुख जो है इख्तियार करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर क्या है, कामयाबी जिंदगी में आती है। इसलिए आए कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए इस बात को समझें, इस राज को जानें और अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल का सबब बनाए। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, यीशु के पुरफजल नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते आज के इस कलाम के लिए जो तूने खुदावंद हमसे किया है। मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा है। खुदावंद याकूब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते, तू जो अब्राहम, इज़ाक और याकूब का खुदा है, तू जो हमारा भी खुदा है। याकूब के खुदावंद इन चार खूबियों के लिए हम शुक्र गुजार है जो बाइबल बयान करती है। खुदावंद फजल दे हम भी कामयाब जिंदगी के राह को समझ सकें, कामयाब जिंदगी के राज को जान सकें और बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर्स बने। हम इसको पढ़कर समझने वाले, इस पर अमल करने वाले बन सकें। और खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है, वो हमारी जिंदगी में ए खुदावंद खुदा रोशनी का काम करता रहे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सुनने वालों को बड़ी बरकत देना, अबलीस के नापाक परिंदे इस कलाम को चुरा ना ले जाएं, बल्कि सुनने वालों को बरकत मिले। सुनने वालों में जितने लोग बीमार हैं, दुखे हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, मुश्किल हालात का शिकार है, खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूँ कि हर तरह के हालात का उन्हें मुकाबला करने का फजल दे, उनकी रहनुमाई कर। जिस तरह तूने याकूब की रहनुमाई की, उसे बताया, सिखाया, हमें भी अपने लोगों को सिखा, इनकी मदद कर, इन्हें बरकत दे, हर तरह की बीमारियों, दुख, परेशानियों से आजाद कर और कामयाब जिंदगी गुजारने का खुदावंद फजल दे दे। तेरा शुक्रिया अदा करते ताकि रोए जमीन पर तेरे जलाल के लिए कामयाब जिंदगी गुजारते हुए आसमानी बादशाह के शहरी बने, और जब तू बादल की सवारी पर आए तो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकें। बरकत दे, हम सबको अपने साथ चलने का फजल दे।
اپنے کلام کی حفاظت کر، شکر گزاری ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔